இது எந்த வுட் இதுல? இது எல்லாமே வாகமரம் தான். வாகமரத்துல. இது ஒரே தடியில பண்றது? ஒரே குச்சி, ஒரே மரத்துல பண்றது. இது அந்த மாதிரியா? இந்த ஆமா, இது வந்து ஒரே ட்ரம் தாங்க. எதுமே ஜாயிண்ட் எதுமே இருக்காது. சிங்கிள் வுட்ல பண்றோம் எல்லாமே. ஓ, இந்த மரமா இது? இதெல்லாம் வாகமரம் தான். ஸோ மற்ற மிஷின்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கொப்பரை கட்டுறன்னு தனியாக ஒரு மிஷின் இருக்குண்ணா. அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பீஸை கட் பண்ணி போடுவாங்க. பட் நம்ம மிஷின் அந்த பர்பஸ் தேவையில்லைங்க. நீங்கள் டேரெக்டாக அப்படியே போட்டுக்கலாம். ப்ரோ இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருது ப்ரோ? ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் நியர்லி ஐஃபோன் ரேட் தான் வரும். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 1,80,000 സാർ. അவ்வளോതാണോ? അவ்வளോതാണ്. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മകരകൊയ്ത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ദിവസത്തിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും വളരെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ മൂലധനത്തിൽ എങ്ങനെ നല്ലൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഇവിടുത്തെ പല എന്താ പറയുക സംരംഭകർ നമ്മളെ കാട്ടിത്തരുന്നു. ഇവിടെ ഏറ്റവും അധികം ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ എന്താ കോൾഡ് പ്രസ് ഓയിൽ, അതായത് മരച്ചൊക്കിൽ ആട്ടിയെടുക്കുന്ന എണ്ണ. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എവിടെയാണ് ആ ഒരു മിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ കോയമ്പത്തൂരിലെ കാരമട എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു വുഡ് പ്രസ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മിഷൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് അവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 1 കിലോ കൊപ്രയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 160 രൂപയാണ് ശരാശരി വില എന്ന്. ശരാശരിയിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ വില എന്നുള്ളത്. 1 ലിറ്റർ എണ്ണയ്ക്ക് നമുക്ക് 400 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയും. അപ്പം നമ്മളൊരു കൂടിയ കൊപ്ര, ഏറ്റവും കൂടിയ കൊപ്ര 160 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ടൈമിൽ ഇതിൽ 20 കിലോ കൊപ്ര നമുക്ക് ആട്ടിയെടുത്ത് 13 കിലോ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടാം, കൊപ്രയ്ക്ക് 20 കിലോയ്ക്ക് ഏകദേശം 3200 രൂപ നമുക്ക് മുടക്ക് മുതലാവും. അത് നമ്മൾ ആട്ടിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5200 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ആ എണ്ണ വിൽക്കാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ ചിലവെല്ലാം കൂടെ എന്താ പറയുക, കറണ്ട് ചിലവും ബാക്കിയുള്ള ചിലവും ലേബർ കോസ്റ്റ് ഒന്നും വരത്തില്ല, കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ. ബാക്കിയുള്ള ചിലവെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു 500 രൂപ 600 രൂപ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചാലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1600 രൂപയോളം 1 മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് ലാഭമായി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. 3 തവണ ഇതുപോലെ ചക്ക് ഒരു ദിവസം ഓടിച്ചാൽ മതി. നല്ലൊരു ലാഭത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇത് ഓടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. മാസം നല്ലൊരു വരുമാനം ഇൻകമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ആശയമാണ്, നല്ലൊരു ബിസിനസ് സംരംഭമാണ്. വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മമാർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ചെറിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈ കോൾഡ് പ്രസ് ഓയിൽ ഈ ഒരു മിഷൻ നമുക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഹായ്, ഹൗ ആർ യു? Hi sir, I'm fine. How are you? ஓகே, உங்களோட பேர் என்ன? மாசிலன். ஓகே, இது என்ன, இந்த எந்த லொக்கேஷன் சொல்லுங்க? இது கோயம்புத்தூர் ஊட்டி மெயின் ரோட் காரமடை. உங்களை பற்றி சொல்லுங்க. ஆக்சுவலாக நான் வந்துட்டு டிப்ளமோ மெக்கானிக்கல் முடிச்சுட்டு எம்என்சியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். முடிச்சுட்டு 1 இயர்க்கு அப்புறம் சரி காலேஜ் படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பிஇ ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ பிஇ படிக்கும் போதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பிஸ்னஸில். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம இண்டஸ்ட்ரி இருந்தது. ஸோ ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலாக இருந்தது, ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண ஒரு ஐடியா இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராடக்ட் ஆரம்பித்தோம். ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலாக ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் ஆரம்பித்தோம். அதுலேருந்து ஒரு டெவலப் பண்ண டிசைன் தான் இப்போ இந்த சோமு மாடலில் ஒரு மாடல் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக 20 kg மிஷின் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு நியர்லி 10 இயர்ஸாகவே பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஆல் ஓவர் இந்தியா மிஷின்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. எக்ஸ்போர்ட்ஸும் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்ரீலங்காக்கு. பட் மெயினாக இப்போ ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து இந்த மிஷின்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்குண்ணா. இது நம்ம இந்தியன் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடு. ஸோ மோஸ்ட்லி எனக்கு இது பிஸ்னஸ் விட எனக்கு ஒரு ஹாபி ஆயிடுச்சு. நான் இது நம்ம ஒரு ஃபேமிலி பிஸ்னஸை கொஞ்சம் ரிகவர் பண்ணணும், நம்ம இந்தியன் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடாக நம்ம திரும்பி ரிகவர் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவில் முதல்ல வந்து மேனுவல் ஒர்க் ரொம்ப அதிகமாக இருந்து. செக்குனாவே நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க, ஐயோ ரொம்ப மேனுவல் ஒர்க் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குமேனு. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டோம், இப்போ மோட்டரைஸ்டாக வச்சு பண்ணிட்டோம். ஸோ லோ மெயின்டெனன்ஸ் லோ காஸ்ட்டில் உங்களுக்கு வந்து மிஷின் எல்லாருமே ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா க்ரஷிங் குட் மட்டும் மாற்றணும், உலக்க மட்டும் மாற்றணும். ஸோ இயர்லி ஒன்ஸ். ஓ, இது எந்த வுட்? இதுல இது எல்லாமே வாகமரம் தான். வாகமரத்துல. இது ஒரே தடியில பண்ணுறது? ஒரே குச்சி, ஒரே மரத்துல பண்றது தான். இது அந்த மாதிரியா? இந்த ஆமா, இது வந்து ஒரே ட்ரம் தாங்க. எதுவுமே ஜாயிண்ட் எதுவுமே இருக்காது. சிங்கிள் வுட்ல பண்றோம் எல்லாமே. ஸோ நீங்க லைவ் அங்க இதுல பார்க்கலாம், மிஷின்ல ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். இது எப்படி இதுக்குள்ள வைக்கிறது சார்? ஆக்சுவலா இது நம்ம வந்து இந்த மேல ஹாய்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம். இங்க இந்த ஹாய்ஸ்ட் மூலியமா தான் லிஃப்ட் பண்ணி உள்ள வைப்போம். நீங்க இப்போ நம்ம ட்ரையல் வீடியோல நீங்க பாப்பீங்க. சோ நம்ம எப்படி லிஃப்ட் பண்ணி எப்படி போறோம்னு அந்த ஒரு டெமோ வீடியோ இருக்கும். சரி, இது என்ன மாடல் இது சார்? இப்போ ஆக்சுவலா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் ஒரு 10 இயர்ஸா இந்த டிசைன் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இதுல இருந்து அட்வான்ஸ் மாடல் தான் நம்ம துரை மாடல் சார். இப்போ ஆக்சுவலா நெக்ஸ்ட் மிஷின் அசம்பிளி போயிட்டு இருக்கு. இப்போ அந்த மிஷினுக்கான உங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு லைவ் டெமோ காமிக்கிறேன், அது எப்படி இருக்குன்னு. சோ நீங்க உள்ள பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஹோல் வந்து ஸ்டீலா இருக்கும். கிரஷிங் ஏரியா ஃபுல்லா வுட்ல இருக்கும் சார். இது நம்ம ஆக்சுவலா இப்போ வீடியோக்காக காமிக்கிறோம். பட் ஆனா உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் பீஸா தான் வரும். இது வந்து பழைய வுட். பட் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோக்காக காமிக்கிறேன் எப்படி மெக்கானிசம் ஒர்க் ஆகணும். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரஷிங் வுட் வந்து உள்ள ஃபிட் பண்ணிடுவோம். ஃபிட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு மேல கிரைண்ட் பண்ண
டைரக்ட் ஆயில் வந்து கீழே ட்ரைன் ஆயிரும் சார். ஓஹோ, அந்த மாதிரி ஓபன் பண்ணுவாங்க. இது வந்து லாக் டைப், இது வந்து ஓபன் டைப் சார். இது வித்தின் half an hourல உங்களுக்கு வந்து 20 கிலோ அரைச்சிடலாம். பட் ஏன்னா உள்ள ஆயில் ஸ்டோர் ஆகாது, சீக்கிரம் உங்களுக்கு புண்ணாக்கு ட்ரை ஆயிடும். பட் அதுல வந்து ட்ரை ஆக கொஞ்சம் லேட் ஆகும். ஸோ எம்பெடான ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் அதுதான். பட் அதுல இருந்து அட்வான்ஸ் பண்ண மாடல் இப்போ துரை மாடல். ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் அடுத்த ஒரு 6 மிஷின் அசம்பிளி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது அந்த புது மாடலா? புது மாடல், ஆமா சார். இது எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு ஃபேப்ரிகேஷன். இப்போ அதுக்கு வர ட்ரம் எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டு இருக்குங்க. ஓஹோ, இந்த ட்ரம் கொஞ்சம் சிறுசா இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சோமு மாடலுக்கு வர ட்ரம். இது வந்து அந்த நம்ம மிஷின்ல ஃபிட் பண்றது. இப்போ நம்ம லேட்டஸ்டா துரை மாடல் சார். இப்போ அதுக்கான ட்ரம் அங்க ரெடி ஆயிட்டு இருக்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம மரத்தை வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டா நம்ம இதுல சென்டர்ல போர் பண்ணி இது மெஷினிங் பண்ணிட்டோம். நம்ம இந்த மாதிரி லேத்தில் ஃபிட் பண்ணி ஒரே பீஸ் மரத்தை எடுத்துனுங்க, சைடில் ட்ரில் பண்ணிட்டு மவுண்ட் பண்ணிட்டு சென்டரில் போர் பண்ணி ஒரே சிங்கிள் பீஸ் வுட் யூஸ் பண்ணுறோம். எல்லாமே ஃபுல்லாக வாகை மரம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம், நல்லா சேகான மரம் தான் யூஸ் பண்ணுறோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது வுட் லைஃபும் நல்லா இருக்கும், நம்ம ட்ரெடிஷனல் மெத்தடாகவும் இருக்கும். இதுக்கு லைஃப் எவ்வளோ வருது சார்? ட்ரம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 5 to 6 இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ரெகுலராக பண்ணாலும். ரெகுலர் இப்போ பர் டே ஒரு 8 hours 10 hours ரன் பண்ணாலும் ஒரு 5 to 6 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ட்ரம் வந்து ஒன்னா ரீமெஷினிங் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னா புது ட்ரம் மாத்துற மாதிரி இருக்குங்க. கிரஷிங் வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் மாத்தணும் சார். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மிஷினிங் பண்ண பவுடர் தான். இது நம்ம சென்டர் ஃபுல்லா மெஷினிங் பண்ணி ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரம் ரெடி பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு சென்டரில் ஒரே பீஸ் மரத்தை பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் ட்ரில் பண்ணி இந்த மாதிரி டேப்பராக எடுத்து உங்களுக்கு ஒரே பீஸில் ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ உங்களுக்கு எந்த லீக்கேஜ் எதுவுமே இருக்காதுங்க. ஸோ நேச்சுரல் வுட் அப்படியே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் லைவ் அங்கே மரத்தை பார்க்கலாம். நீங்கள் மரம் இந்த மரம் அது இது வந்து உலக்கைக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ற மரம். இது உலக்கைக்கா? ஆமா ஆமா. இதெல்லாமே நம்ம வந்து இவ்வளவு பெருசா கட் பண்ணி. ஆமா, இது என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா வெளியே ஃபுல்லா பட்டையெல்லாம் எடுத்துட்டு சென்டருக்கு சேகுதான் அது வைரம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வைரமான பாட்டு மட்டும் தான் நம்ம வந்து ட்ரம்முக்கு யூஸ் இது உலக்கைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் நம்ம மிஷினுக்கு வர பார்ட்ஸ் தான். ஸோ புள்ளி எல்லாமே நம்ம மிஷினுக்கு வர பார்ட்ஸ் தான். எல்லாமே மெஷினிங் பண்ணி ரா மெட்டீரியலாக வாங்கி மெஷினிங் பண்ணி ஒவ்வொன்றா அசம்பிளி பண்ணுறது. இதெல்லாம் மெயின் ஹவுசிங்க. ஸோ அது மாதிரி எல்லாம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பார்ட்டும் இங்கே மெஷினிங் பண்ணி அசம்பிளி பண்ணுறோம். நீங்கள் தான் அசம்பிளி பண்ணிட்டு? ஆமாம், இது வந்து நம்ம மிஷினுக்கு கியர்ஸ் எல்லாம். ஸோ நம்ம என்ஜின் என்ன வச்சிருக்கு மோட்டர்? ஸோ நம்மது கிராம்ப்டன் மோட்டர். கிராம்ப்டன் 3 HP 3 phase, சிங்கிள் ஃபேஸ்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ நம்ம வரது எல்லாமே சின்ன சின்ன பைப்பு எல்லாம் மெட்டீரியல் எல்லாமே இந்த மாதிரி பைப்பை வாங்கிப்போம். இது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஐட்டமும் பைப் சாஃப்டாக வாங்கி இங்கே எல்லாமே நம்ம டிசைனுக்காக மிஷினிங் பண்ணுறோம். ஓ, இந்த மரம் அது? இதெல்லாம் வாகை மரம் தான். ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உலக்கைக்கு வர மரம் தான். இது சின்ன டயாமீட்டர் எல்லாமே பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே நம்ம உலக்கைக்கு போட்டுருவோம். ஸோ நீங்கள் இந்த சென்ட்ரல் டார்க் பார்க்கலாம். இந்த டார்க் தான் நம்ம வந்து உலக்கைக்கு யூஸ் பண்ணுற மரம். இந்த அவுட்டர் ஃபுல்லாக ஒயிட் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துரும். ஸோ அதே மாதிரி தான் ட்ரம்முக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெளியே பட்டையெல்லாம் எடுத்துட்டு சென்ட்ரல் இந்த வுட் மட்டும் எடுத்துப்போம். இது ஒரு ஃபுல் மரம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஆமாம், ஃபுல் மரம் எடுத்துருவோம் சார். நம்ம பாட்டம் ட்ரீ ஃபுல்லாக ட்ரம்முக்கு, பிரான்ச்சஸ் ஃபுல்லாக கிரஷிங் வுட்டுக்கு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம எதுவும் வேஸ்ட் பண்ணுறதில்ல, அப்படியே இது பண்ணிக்கிறோம் அது. ஸோ நீங்கள் அந்த பேஸ் பார்த்தீங்களா உள்ள, அந்த பேஸ் இது தாங்க உள்ள மெஷினிங் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த பேஸ் தான், இதுக்கு பேஸ்க்கு மேலே தான் இந்த வுட் ஃபிட் பண்ணுவோம். இது வந்து துரை மாடல் லேட்டஸ்ட் டிசைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ மற்ற மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொப்பை கட்டுறன்னு தனியாக ஒரு மிஷின் இருக்குண்ணா. அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பீஸை கட் பண்ணி போடுவாங்க. பட் நம்ம மிஷின் அந்த பர்பஸ் தேவையில்லைங்க, நீங்கள் டேரெக்டாக அப்படியே போட்டுக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மிஷினுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண அமௌண்ட் தேவையில்லை. சரி, நீங்கள் எதுக்காக இங்கே இந்த மாதிரி ஷோப் இங்கே வச்சுருக்கு? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக நம்ம கோல்ட் ப்ரெஸ் ஆயில் மிஷின். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலெண்ணெய், தேங்காய், நல்லெண்ணெய், ஸோ 3மே பண்ணலாம். ஸோ ஆல்மண்ட் ஆயில் நிறைய பண்ணலாம். பட் சவுத் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் மேஜர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கோகனட் ஆயில், கிரவுண்ட் ஆயில், சிசம் ஆயில். ஸோ அந்த மிஷினோட டெமோ பர்பஸ்க்காக இங்கே ஒரு லைவ் மிஷின் வச்சிருக்கோம் சார். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லைவாக நம்ம ஒரு அவுட்லெட் வச்சிருக்கோம் சார். இது நியர்லி அரௌண்ட் லைக் 200 square feet ஏரியா. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஏரியா கன்சியூம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு 15 square feet தரேன். ஏன்னா 3/5 இந்த மிஷினோட சைஸ் அவ்வளோதான். வெரி காம்பேக்ட் மிஷின். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆயில் ட்ரம்ஸு, நம்ம ஸ்டோரேஜுக்கான ஏரியா, பாட்டிலிங் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு இடம் இருந்தால் போதும், நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கான ஒரு செட்டப் இங்க ஐடியாக்காக ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓ, அதுக்காக மட்டும் தான் இங்க இந்த மாதிரி? ஆமா ஆமா, நம்ம இண்டஸ்ட்ரி வந்து தனியா இருக்குங்க. இது வந்து கஸ்டமர் வந்து ஒரு லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு பிசினஸ் பண்றதுக்கு ஐடியாக்காக ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்ப இதுல இந்த ஆயில் எல்லாம் நம்ம சேல் பண்ணது இல்ல? ஆயில் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆயில் சேல்ஸ் பண்றோங்க. நாங்க வந்து இங்க பண்ற லைவ் டெமோ ஆயில் எல்லாமே கஸ்டமருக்கு அங்க சேல்ஸ் பண்ணி தான் இருக்கோம். மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து மிஷினரிஸ் தான். ஆயில் வந்து நம்ம வந்து இங்க லைவ் டெமோக்காக வச்சிருக்கோம், அவ்வளவுதாங்க. சரி சரி, நான் ஒன்று கேட்கட்டுமா? இப்போ
நிறைய கோல்டு ப்ரெஸ்ஸில் நம்ம பண்ணுவோம் அந்த இதில் மிஷின் இந்த மாதிரி மிஷின் இருக்குது. அதை விட இது என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது சார்? இல்லை, நிறையா இப்போ ஆயில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மிஷினில் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது. பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம புல் ட்ரிவன் மாடல், நம்ம மாட்டு செக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுலேருந்து நம்ம ஐடியா டிசைன் எடுத்து தான் இப்போ நம்ம மோட்டரைஸ் டிசைனாக பண்ணியிருக்கோம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் புல் மாடு சுற்றுறதுக்கு பதிலாக நம்ம லைவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை கொடுத்து மோட்டரை வச்சு நம்ம வந்து ஆர்பிஎம் கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த மிஷின் ரன் பண்ணி வைக்கிறோம். ஸோ இது வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் கேட்டிங்கன்னா, நம்ம நார்மலாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னா இரும்பு செக்கும் எக்ஸ்பெல்லரும். ஸோ அதில் தான் வந்து ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் இவ்வளோ 50 years எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஆஃப்டர் கொரோனா எல்லாரும் இந்த ஹெல்த் கான்ஷியஸ் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருமே ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் நம்ம இந்தியன் ட்ரெடிஷ்னல் ஆயில் வேணும்னு எல்லாம் எதிர்பார்த்தாங்க. பிகாஸ் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் எதுவும் அயன் பார்ட்டிகல் எதுவும் மிக்ஸ் ஆகாது, எல்லாமே ஃபுட் கிரேடு. இப்போ நீங்கள் மேலே பார்க்கறது எல்லாமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில், க்ரஷிங் ஏரியா ஃபுல்லாக உட்டனில் வந்துடும், கீழே பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்துடும். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு வந்து ஃபுட் கிரேடில் வரனால உங்களுக்கு இந்த ஆயிலோட குவாலிட்டி எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகாது. உங்களுக்கு ஸ்மெல் ஆகட்டும், டேஸ்ட் ஆகட்டும், எல்லாமே வந்துன்னா ஒரிஜினலாக கிடைக்குது இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு ஹீட் எதுவுமே ப்ரொடியூஸ் ஆகாது இந்த ஆயிலில். அப்போ இதோட பவர் கரண்ட் சார்ஜ் இல்லையா, அது ஜாஸ்தியாக வரும் இதில்? ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிசைன் ரொம்ப சிம்பிளான மெக்கானிசம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக இருந்தால் மெயின்டெனன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ண மெக்கானிசம் வெரி சிம்பிள் மெக்கானிசம் சார். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிஷினோட ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 14 RPM தான். ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ மிஷின் வந்து ஸ்லோவாக தான் ரொட்டேட் ஆகும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடாக ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹீட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா 14 RPM தான் மிஷினோட ரொட்டேஷன் இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெல் டிரைவில் நம்ம பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு எந்த நாய்ஸ் வைப்ரேஷன் எதுவுமே இருக்காது, ஸ்மூத்தாக இருக்கும் மிஷின். இந்த 20 kg கொப்பரை ஆட்டினா எவ்வளோ எண்ணெய் கிடைக்கும்? 12 kg ஆயில் வரணும். 12 kg 12 kg ஆயில்னா உங்களுக்கு நியர்லி 13 liters வரும். இது இப்போ இந்த கலரில் தானே வந்துட்டு இருக்கு. இது ஃபில்டர் பண்ண தேவையா? ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் வந்து எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கலங்களாக தான் இருக்கும்ண்ணா. லைக் அந்த கிரவுண்ட் பவுடர் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்கும் ஆயில். ஸோ ஒன் டே நம்ம வச்சு பாத்திரத்தை தெளிய வச்சிட்டோம்னா நேச்சுரல் செடிமெண்டேஷன் ஆகும். இப்போ நம்ம தண்ணியே இருக்கு, தண்ணி கொஞ்சம் கலங்களாக இருந்தால் ஒன் டே வச்சிட்டோம்னா ஐடியலாக கிளியராக வாட்டர் வந்துருதுண்ணா. ஸோ அதே மாதிரி ஒன் டே நம்ம வச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிளியர் ஆயிரும்ண்ணா. கீழே இந்த மாதிரி ஒயிட் ஆயில் கிடைக்கும். இதே மாதிரி ஒயிட் ஆயிரும். இப்போ இந்த மாதிரி ஆயில் வந்து ஒன் டேல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிளியர் ஆயிரும். நேச்சுரலா செடிமெண்டேஷன் ஆயிடும். நாங்கள் எதுவும் ஃபில்டர் பண்றது இல்லை. இப்போ உங்களுக்கு சப்போஸ் இமீடியட்டா எனக்கு ஆயில் சேல்ஸ் பண்ணணும்னா ஃபில்டர் மிஷின் போடணும். எங்களுக்கு வந்து இல்லை, எங்களுக்கு வந்து நேச்சுரலா செடிமெண்டேஷன் ஆகணும்னா ஒன் டே வெயிட் பண்ணணும். எக்ஸ்பெல்லர் ரோட்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் நிறைய மிக்ஸ் ஆகும். ஏன்னா ஸ்டீல்ல தான் அரைப்பாங்க. இந்த கேஸ்ட் அயன் வந்து நிறைய மிக்ஸ் ஆகும் ஆயிலில். அதனால கம்பல்சரியாக நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணணும்னா ஆயில் ஃபில்டர் மிஷின் இருக்கும். ஃபில்டர் கிளாத்ல வச்சு அந்த ஆயிலை ஃபில்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு அந்த அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் மிக்ஸ் அந்த டஸ்ட் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆயில் கிடைக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது லைட்டாக எல்லோயிஷாக இருக்கும் எல்லா ஆயில். பட் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி கலர் கிடையாது, பியூர் டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கும். அந்த ஒரிஜினல் அரோமா கிடைக்காதுண்ணா. இப்போ அந்த கிளாத்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் அந்த ஒரு கிளாத் நியர்லி ஒரு 1 week அப்புறம் தான் மாற்றுவாங்க. அந்த 1 week டஸ்ட் ஃபுல்லாக கைட்டாறனால இந்த ஆயிலோட குவாலிட்டியே போயிருந்தா. இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் கொரோனாக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அவேர்னஸ் அதிகமாக இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு இன்னும் கேரளாவில் ஏன் ரீச் ஆகலன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது பேக்கெட் ஆயில் இல்லைன்னா அந்த எக்ஸ்பெல்லர் ஆயில். ஸோ இன்னும் அந்த கோல்ட் ப்ரெஸ் ஆயிலோட அவேர்னஸ் இன்னும் அங்கே டெவலப் ஆகலை. சிலர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அங்கே யூஸ் பண்ணுற கொப்பரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஸ்மோக்டு கொப்பராவாக இருக்குது. ஸோ அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கனால உங்களுக்கு க்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்டீலில் தான் அதிகமாக க்ரஷ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம எல்லாம் சன்ட்ரைட் கொப்பரா, அது வந்து மீடியமான ட்ரை ஆகும். ஸோ நம்ம டேரெக்டாக உட்ல போய் க்ரஷ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு டேரெக்டாக ஆயில் வந்துடும். ஸோ நீங்கள் ஃபயரில் ஸ்மோக்டு கொப்பரானால ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது. அதனால் மோஸ்ட்லி இதில் தான் பண்ணுறாங்க, எக்ஸ்பெல்லர் தான் பண்ணுறாங்க. பவுடர் பண்ணி எக்ஸ்பெல்லர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ மரச்செக்குலையும் பண்ணலாங்க. இல்லை, எக்ஸ்பெல்லரை விட இதுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் தான் கேட்டேன். அதான் அதில் எக்ஸ்பெல்லர் கேட்டிங்கன்னா சார் அதில் வந்து ஹை லைக் கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஆயில் எடுப்பாங்க ஸ்க்ரூ டைப்பில். ஸோ அது ரெண்டுமே ஒரு ஷாஃப்ட்டு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலில் இருக்கும். மெட்டலுக்குள்ளே ஸ்க்ரூ டைப்பில் எடுப்பாங்க. அது ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து ஹை டெம்பரேச்சரில் எடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஹீட்டர் எல்லாமே இருக்கும் அதில். ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது ஆயிலோட குவாலிட்டி எல்லாமே போயிடும் சார். நம்ம அதோட வெலாசிட்டி, டென்சிட்டி, அதோட கலர், டேஸ்ட் எல்லாமே மாறிடும். பட் நம்ம மரச்செக்கில் பண்ணும்போது ஒரிஜினல் குவாலிட்டி அப்படியே கிடைக்கும் சார். அந்த கலர் ஆகட்டும், டேஸ்ட் ஆகட்டும். ஸோ என்னன்னா நம்ம வந்து அவுட்புட் வந்து ஒரு 2 to 3% கம்மியாக இருந்தாலும் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும் சார் ஆயில். சரி, நானும் ஒரு இதுக்காக கேட்கட்டுமா? இப்போ நம்ம ஆயில் பேக் பண்ணி தானே யூஸ் பண்ணுறது. அப்போ அந்த சூடாக்கும் போது இதெல்லாம் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் லாஸ் ஆகிடுது. அதான் இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சார், நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம ஆயில் ஹீட் பண்ணிட்டாவே அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபுல்லாகவே அதை வந்து லூஸ் பண்ணிடும். லைக் அதோட நியூட்ரிஷன் வேல்யூ ஆகட்டும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஒன்ஸ் நம்ம ஹீட் பண்ணாவே அதோட இது நிறைய வாட்டி அப்படியே ஹீட் பண்ணி அது ஆல்ரெடி நீங்கள் இரும்பு செக்கில் பண்ணப்போ ஆல்ரெடி அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து மோர் தென் 100 degrees Celsius போயிடும். அது ப்ராப்பர்ட்டி ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ணிடும். நம்ம கிடைக்க வேண்டிய சத்து எல்லாமே அதில் ஹீட்டில் போயிடும். இதுக்கு லோன் கிடைக்குமா?
அதான் சார் இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது நம்ம ஆயில் மிஷினரிஸ்க்கு மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடிபிள் ஆயிலுக்கு. ஸோ இது பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சார் பிஎம்எஃப்எம்இ ஸ்கீமில் 35% சப்சிடி கிடைக்குது. இப்போ நிறைய லேடிஸும் பண்ணுறாங்க. லேடிஸ் என்டர்பிரனருக்கு நியர்லி 50% வரைக்கும் சப்சிடி தான் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் அவைலபிள் இருக்கு. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்லையும் நிறையா இருக்கு. நீங்கள் அது மாதிரி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் நம்ம ஆன்லைன்லேயும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம், இல்லை நியர்பை டிக் ஆஃபீஸில் போய் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சார். இதுக்கு வாரண்டி எவ்வளோ வருது? ஸோ இது 1 year வாரண்டி வந்துடுது சார். கம்பெனிலேயே கிராம்ப்டன் மோட்டர் எல்லாமே கம்பெனி ஆன்சைட் வாரண்டி இருக்கு. ஸோ மிஷின் பொறுத்த வரைக்கும் லோ மெயின்டெனன்ஸ் மிஷின் சார். கிரீசிங் மட்டும் வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணணும், மித்தபடி மிஷினை மேஜர் மெயின்டெனன்ஸ் எதுவுமே இருக்கு. ப்ரோ இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருது ப்ரோ? ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் நியர்லி ஐஃபோன் ரேட் தான் வரும். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 1,80,000 சார். அவ்வளோதானா? அவ்வளோதான் சார். நாங்கள் 1,80,000 + GST. எங்களோட மோட்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் ஒரு பிஸ்னஸை விட நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக ரீகவர் பண்ணணும், லைக் நம்ம திரும்பி லைவாக கொண்டு வரணும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்தை விட மணிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எங்களோட கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா திரும்பி நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு மெத்தட் கொண்டு வந்து அதை வந்து அதுலேருந்து எடுக்க ஆயிலனால கிட்டத்தட்ட லேக்ஸ் கணக்காக பீப்புள் ஆல் ஓவர் இந்தியா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே எங்களுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஸோ நியர்லி இப்போ மார்க்கெட்டில் 2,50,000 வரைக்கும் இந்த மிஷின் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சார். பட் எங்களுக்கு மார்ஜின் கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்மளோட இந்த ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் வந்து எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ணணும். நல்லா இது நிறைய ஒர்க் இருக்குது. நான் இப்போ இது ஃபேக்டரி பார்க்கும்போது தெரியுது, ஆனால் இந்த வுட் எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணுறது ஹார்ட் ஒர்க் நிறையா இருக்குது சார். நம்ம மிஷினோட ஒரு மிஷின் ரெடி பண்ணுறது வந்து ஹார்ட் ஒர்க் நிறையா இருக்கு. பட் இருந்தாலும் எங்களுக்கு வந்து மார்ஜின் எங்களுக்கு பிஸ்னஸை விட நம்ம ட்ரெடிஷனல் மெத்தடை நம்ம வந்து ரீகவர் பண்ணணும். நிறைய பேர் இப்போ சேஞ்ச் ஆகிட்டு வராங்க, நிறைய மைண்ட் செட் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும். ஆஸ் எ யங்ஸ்டராக நான் ஒரு இது பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு ആശ സാർ. നമ്മുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 80% രോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താൻ കഴിയും. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ എണ്ണ എന്നുള്ളത്. എണ്ണയില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം മലയാളിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധമായ എണ്ണ തേടി പലയിടങ്ങളിലും അലയാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ബിസിനസ് സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിറയെ ഇതുപോലുള്ള എന്താ പറയുക നാച്ചുറലി എണ്ണ എടുക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളിലുള്ള ചില പോരായ്മകൾ ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ യുവ എഞ്ചിനീയർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ വുഡ് പ്രസ് ഓയിലാണ്. അത് തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇത് കൊറിയർ ചെയ്ത് മേടിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ബിസിനസ് സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് വെച്ചതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിലും ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു പോകാം. വലിയ ചിലവ് വരത്തില്ല. ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഒറ്റയാൾ എന്താ പറയുക അവിടെ നിന്ന് മെനക്കെട്ടാൽ മതി, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയും. ഒരു 3 ടൈം ഡെയിലി നമുക്കിത് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം ഒരു വരുമാനം ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും അടിപൊളി ഒരു സംരംഭമാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് ഒരു നല്ല ആശയമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ വിടവാങ്ങുന്നു. ജോബിംഗ് എമാണ് ഈ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം മകരക്കുയിത്ത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.